involved in the synthesis of the DNA from mRNA template. I repeat, reverse transcriptase enzyme is involved in the synthesis of DNA from the RNA template. So it is RNA dependent DNA polymerase enzyme. That is, it catalyzes the synthesis of DNA from RNA templates. The reverse transcriptase enzyme was firstly isolated from the retroviruses, that is the viruses which contains RNA as their genome. Can you tell me the example of a retrovirus? Yeah, you got the question? हॅलो हॅलो. हा प्रश्न कळला का? नाही सर, अजून एकदा सांगा. रेट्रो व्हायरसचं उदाहरण सांगा एखाद्या. द व्हायरस विच कंटेन विथ RNA as the genome, असं एखादा सांगा. कोरोना व्हायरस. Corona virus, it is COVID-19, correct. Apart from that, HIV virus, it is again a retrovirus. So it contains the RNA as the genome. Very good. So this RNA is reverse transcribed to form DNA, and then the cDNA, that is the reverse transcribed DNA, will be used for the synthesis of the DNA or amplification of the DNA. We will see RT-PCR in details. Okay, so the first and the foremost step in the RT-PCR is annealing of a primer to the RNA template. So when we are going to amplify, or when we are going to go for RT-PCR, the first thing is the choice of the primer which can go and anneal to the template mRNA. Okay, so here you can use, or we can use, the different types of the primers. I repeat, here we can use different types of primers. The first primer might be a gene specific primer. A gene specific primer refers to the primer which is coding for a particular gene. Okay, then you can use random primers, the primers which can go and attach randomly. Third thing, you can use oligo DT as the primer, because mRNA contains poly-A tail, correct. प्रत्येक mRNA ला poly-A tail असते towards 3' end. So one can use the oligo DT. DT is nothing but the thymine. So it can go and anneal to the A, that is adenine residue, adenine tail, and it can amplify the genes. So one can use the three different types of primers. First one, gene specific. When you have a fixed target, तुम्हाला एक पर्टिक्युलर जीनच एम्प्लिफाय करायचा आहे, तर तुम्ही जीन एम्प्लिफाय करण्यासाठी त्याच जीनचा प्रायमर डिझाईन करून त्याच्यामध्ये एम्प्लिफिकेशन करून घेऊ शकता. म्हणजे त्या mRNA पासून cDNA स्ट्रँड बनवून घेऊ शकता. ओके, if your target is not fixed, then you have a choice. You can go for random primers. It means randomly you have to amplify. Usually RNA libraries transcriptome sequencing च्या वेळी वगैरे रॅन्डम प्रायमर्स वापरले जातात. or you can go for oligo DT. oligo DT मध्ये काय होईल, प्रत्येक प्रकारचा mRNA amplify होईल. म्हणजे प्रत्येक प्रकारच्या mRNA ला जी poly-A tail आहे, त्या poly-A tail ला हा DT, that is T चा प्रायमर जाऊन अटॅच होईल, त्याचं amplification होईल आणि त्यापासून सिंथेसिस होईल. Okay, understood? Yes, no? हाँ सर. Okay, so the first step is the annealing of a primer to the target RNA sequence. So this is a target RNA sequence, and this is how the primer is binding. So we have seen the three types of primers. Then next step is the addition of reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme
is obtained from molomyurine leukemia virus MOMLV, or it is obtained from the different types of viruses. Okay, so usually one of the example is RT DNA polymerase can also have the activity to catalyze reverse transcriptase, that is the primer extension activity. म्हणजे इथं काय होणार, तो प्रायमर जो अटॅच झालाय तो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईमनी एम्प्लिफाय होणार. ओके. थर्ड थिंग इज, आता काय झालं, एक मास आहे, दुसरा स्ट्रँड डीएनए विल बी हायब्रिड ऑफ आरएनए अँड द डीएनए. डीएनए आरएनए हायब्रिड तयार झाला. सिन्स दिस डीएनए इज कॉम्प्लिमेंटरी to the template mRNA, we call it as a cDNA. I repeat, since this complementary DNA, this DNA which is synthesized on template RNA is complementary. Complementary means opposite to the template. It is called as cDNA. It is called as cDNA, or it is also called as complementary DNA. This is the first step. Actually, RT-PCR can be divided into two steps. The first is the synthesis of cDNA, and the second is the amplification. Amplification is regular, just like the PCR. But before that, we have to convert this mRNA into DNA. So, in the amplification of cDNA by PCR, what happens? We use this cDNA template into PCR reaction. And then we go for the three steps: denaturation, annealing, and extension. So in the first step, the primer goes and binds to the cDNA and it synthesizes the second strand of the cDNA. That is, it becomes double stranded cDNA. And this is how the particular region is amplified over the period of time. Understood? Yes, no? Yes. ह्याच्यामध्ये काय डाऊट आहे, काय शंका आहे? If you have any query in this, you can ask. This is all about the reverse transcriptase PCR. बोला बाळांनो. नाही सर काही. No? Is it so really? Then I am going to show you one video. Complementary DNA, cDNA from single-stranded RNA. The experiment requires RNA for this primer. व्हिडिओ दिसत नाहीये ना आता? नाही सर वेट अ नाही. सेकंड, मी जस्ट शेअर करतो त्याला परत. Reverse transcription is the process of making complementary DNA. Nice, sir. एक सेकंड. RNA. The experiment requires RNA, a reverse transcriptase enzyme, a primer, GMT. The RT experiment is also called first-strand cDNA synthesis. Steps are as follows. RNA is first incubated with a primer at 70 degrees centigrade to denature RNA secondary structure. This is chilled quickly on ice to let the primer adhere to the RNA. Reverse transcriptase, DNTPs, and buffer are added to the reaction. एक सेकंड जरा. RT reaction नाही दिसत आहे ना? 37 नाही दिसत. 2 मिनिटं, सिस्टम स्लो झाली एकदम. RT reaction is heated at 70 degrees C to inactivate the enzyme. Sir. End result 2 मिनिटं बाळा. cDNA. There are आवाज येतोय सर, फक्त ती चित्र हालत स्क्रीन नाही. दिसत नाहीये ना? अरे हा, स्क्रीन थोडी हँग मोड मध्ये आहे माझी. 2 मिनिट थांबा. enzyme choice. We'll replay it. For reverse transcriptase, we have several options. Enzyme job done, but there are limited.
Reverse transcription is the process of making complementary DNA, cDNA, from single. अर्जंट काय ना व्हिडिओ शेअरला टाकतो बस 4 मिनिटं वेळ आहे आपल्याला इज इट विजिबल नाव हा दिसते ओके आय विल स्टार्ट इट Single-stranded RNA. आवाज येतोय व्यवस्थित Experiment requires RNA. आवाज येतोय का बाळांनो हा हा येते सर येतोय ओके लिसन टू इट केअरफुली Complementary DNA, cDNA, from single-stranded RNA. The experiment requires RNA, a reverse transcriptase enzyme, a primer, and DNTPase. The RT experiment is also called first-strand cDNA synthesis. Steps are as follows. RNA is first incubated as a primer at 70 degrees centigrade to denature RNA secondary structure. This is chilled briefly on ice to let the primer anneal the RNA. Reverse transcriptase, DNTPs, and buffer are added to the reaction. RT reaction is extended at 37 degrees centigrade or higher for 1 hour to allow transcription. RT reaction is heated at 70 degrees C to inactivate the enzyme. The end result is cDNA. There are many reverse transcription kits available that all address different concerns. We are going to cover a few of your choices. Enzyme choice. For reverse transcriptase, we have several options. A good basic enzyme is MLV. This enzyme will get the job done, but there are limitations. You can only perform your RT up to 37 degrees centigrade, which can be a problem if you have a GC-rich template or lots of secondary structures to deal with. The better reverse transcriptase is superscript 3. Superscript 3 is a highly thermostable proprietary MLV enzyme produced at RNase H activity. This engineered reverse transcriptase allows the RT reaction to go higher temperature of 50 degrees C. This means that you get more yield, longer products, and greater representation of your input RNA. Can superscript 3 be used for real-time PCR? For real-time PCR application, you may have high and low expressing transcripts in the same sample, and you only want to quantify the target of choice. Therefore, you want to have a high sensitivity and specificity, as demonstrated in low CT values in single peak multi-curve analysis. Superscript violet contains superscript 3, the same thermostable RT that we talked about before, but with an optimized buffer mix to help the proteins. It's specifically designed for generating cDNA for real-time applications, thus resulting in high and unprecedented linearity across a broad range of sample outputs. आणि पण आलेली नव्हती तुला आता अडचण आहे म्हणून आम्ही सांगतो आणि परवा विषय पण घालतात The common choice of primer is oligo DT. It binds to the 3' poly A tail of eukaryotic mRNA transcripts. The limitation with this choice is that you can get 3' bias in the sample due to where the primer binds. In addition, oligo DT is not compatible with non-eukaryotic or degraded samples due to the lack of poly A tail. Hence, oligo DT primer cannot bind. An alternative is random primers, which are randomized hexamers or non-amers. These primers will bind all along the RNA transcript, so help to overcome issues with secondary structure and give a good representation of the population. Random primers usually result in higher cDNA yields. Some researchers choose to use a blend of both random primers and oligo DT to get benefits of both options. Final option for primer choice is gene-specific primers. These will only make cDNA for the one specific target. Gene-specific primers are required for one-step real-time PCR, qRT-PCR reactions. cDNA yield will be lower with the gene-specific primers since you are only targeting one transcript.
Understood this thing, or should I replay it? बाळांनो कळलंय का? परत प्ले करू? अनेकदा प्ले करा. नाही समजले सर. बोला प्लीज. आवाज ऐकायला सांगा काहीतरी. स्क्रीन सर प्ले करा डबल. Okay, Pawar, go for it. Reverse transcription is the process of making complementary DNA, cDNA, from single-stranded RNA. The experiment requires RNA, the reverse transcriptase enzyme, a primer, and DNTPs. The RT experiment is also called first-strand cDNA synthesis. The steps are as follows. RNA is first incubated with a primer at 70 degrees centigrade to denature RNA secondary structure. This is chilled quickly on ice to let the primer anneal to the RNA. Reverse transcriptase, DNTPs, and buffer are added to the reaction. RT reaction is extended at 37 degrees centigrade or higher for 1 hour to allow transcription to occur. RT reaction is heated at 70 degrees C to inactivate the enzyme. The end result is cDNA. There are many reverse transcription kits available that all address different concerns. We are going to cover a few of your choices here. Enzyme choice. For reverse transcriptase, we have several options. A good basic enzyme is MLV. This enzyme will get the job done, but there are limitations. You can only perform your RT up to 37 degrees centigrade, which can be a problem if you have a GC-rich template or lots of secondary structures to deal with. The better reverse transcriptase is superscript 3. Superscript 3 is a highly thermostable proprietary mutant MMLV enzyme with reduced RNase H activity. This engineered reverse transcriptase allows the RT reaction to go higher temperature of 50 degrees C. This means that you get more yield, longer products, and greater representation of your input RNA. Can superscript 3 be used for real-time PCR? For real-time PCR application, you may have high and low expressing transcripts in the same sample, and you only want to quantify the target choice. Therefore, you want to have high sensitivity and specificity, as demonstrated with lower CT values, single peak, multi-curve analysis. Superscript 5 contains superscript 3, the same thermostable RT that we talked about before, but with an optimized buffer mix with helper proteins. It's specifically designed for generating cDNA for real-time applications, thus resulting in high yield, unprecedented linearity across a broad range of sample outputs. The common choice of primer is oligo-DT. It binds to the 3' poly A tail of eukaryotic mRNA transcripts. The limitation with this choice is that you can get a 3' bias of the sample due to where the primer binds. In addition, oligo-DT is not compatible with non-eukaryotic or degraded samples due to the lack of poly A tail, and hence the oligo-DT primer cannot bind. An alternative is random primers, which are randomized hexamers or non-Avers. These primers will bind all along the RNA transcript and so help to overcome issues with secondary structure and give a good representation of the population. Random primers usually result in higher cDNA yields. Some researchers choose to use a blend of both random primers and oligo-DT to get the benefits of both options. The final option for primer choice is gene-specific primers. These will only make cDNA for the one specific target. Gene-specific primers are required for one-step real-time PCR, QRT-PCR reactions. The cDNA yield will be lower with the gene-specific primers since you are only targeting one transcript. मी वैयक्तिक बोलणं चुकीचं आहे.
Understood? Yes, no? But hello? पाटील? हाँ सर. ओके. आता नेक्स्ट टाईप रिव्हर्स रिअल टाइम पीसीआर लगेच घ्यायचा का नेक्स्ट लेक्चरला घ्यायचा? आता मुझावर सर पण लेक्चर घेणार आहेत एक. हॅलो. नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ मग. बरं, मुझावर सरना जॉईन करायला सांगतो. 2 मिनिट थांबा. सर नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया मग. मुझावर सर जॉईन करतात बाळांनो. एक 2 मिनिट थांबा. हा हा सर. हा सर. हा सर. बर. दर मंगळवारी ना बाळांनो आपलं लेक्चर 11 वाजताच घेऊया. माझं ऍक्च्युली 10 वाजता लेक्चर आहे टाइम टेबलला. पण आता सध्या आमचा एक दुसरा पण कोर्स चालू आहे कॉलेजमध्ये. त्यामुळे आपण दर मंगळवारी 11 वाजता लेक्चर घेत जाऊ. ओके. 9 ते 10 वीर धवल सरांचं होईल. 10 ते 11 गॅप. 11 ते पुढे माझं होईल. मुजावर सरांचं होईल. असं होईल. ओके. हा सर. ओके. थँक्यू. देशमुख कुणाला हाड करताय? Hello. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning. Good morning. You are there. Hello.
Hello. Yes. Are you able to see the screen now? Oh, sir. Yes. Sterilization. We have already studied the heat sterilization, different method of sterilization. And now we are going to study today the sterilization by filtration, batch and continuous mode of sterilization, and indicator microorganism. So I'll start with the indicator microorganism. You see the strip on the screen now? Yes, sir. What is that, please? What is written over here? What is that? It's a that the strip is bought from the high media and one another organization, a company. What is written over here on this strip? Hello. Hello. What is written over on the strip? सर ती स्ट्रीप आहे चेक करायची की बॅक्टेरियल स्ट्रेनची प्युरिटी म्हणजे स्टरिलिटी. Sterility. Suppose you have a job and you are employee microbiologist in one particular organization, and your boss asks you to perform some media, and he asks you to ensure that sterility is maintained in the medium. How you are going to see in a media whether media is sterilized or not? How you are going to check? What you are going to do with this particular strip? Question आला का लक्षात? क्वेश्चन आला का लक्षात तुमच्या? आवाज येतोय ना? हा सर. Please. This is a biological indicator or indicator microorganism, Geobacillus stereothermophilus. For steam sterilization, one strip is there over here, and another for the dry heat sterilization. So you are working as a microbiologist in particular pharmaceutical industry. तुम्ही एका इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहात एका मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हणून, आणि तुम्हाला बॉसने सांगितलं की मीडिया बनवा, आणि तुम्ही मीडिया बनवलेला आहे आणि ऑटोक्लेव्हला टाकलेला किंवा ड्राय हीट स्टरलायझेशन करताय, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी बॉसने सांगितले की खात्री करून घे की मीडिया स्टरलाइज झाला का नाही. तर तुम्ही काय कसं करणार? हाऊ यू आर गोइंग टू चेक द स्टरलिटी ऑफ द medium which you have autoclaved or you are putting into dry heat sterilization? How you are going to ensure that your medium is sterilized? What you will do? This is my question. You got my question? हा सर. Please tell me. It is a strip सर of एवढं तरी समजले की ही स्ट्रीप आपण यूज करणार स्टरिलिटी चेक करायसाठी, स्टराईल आहे की नाही, पण कसं ते माहित नाही. मी तर पहिल्यांदाच हे बघितले. थोडं लॉजिक लावा बाळांनो. अच्छा, एक क्ल्यू देतो तुम्हाला. जिओबॅसिलस स्टिरिओथर्मोफिलस हा इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे, आणि तो हाईटला स्टेबल राहतो, आणि त्याच्यामध्ये एंडोस्पोर क्रिएट होतात, आणि ते हाईटला स्टेबल राहतात. एवढं मी सांगू शकतो, तुम्हाला क्ल्यू दिलाय. थर्मोस्टेबल
बॅक्टेरिया आहे हा 65-70 डिग्रीला सुद्धा तो स्टेबल असतो, म्हणजे जिवंत राहतो तो एंडोस्पोर. हा 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 बोल बोल बरं. सर ह्या स्ट्रीप वरती तो बॅक्टेरिया असणार आणि ती जर का स्ट्रीप आपण त्या मीडियम स्टरलाइज केलेल्या मीडियामध्ये बुडवून जर का काढली तर तो त्याच्यावरती जो बॅक्टेरिया आहे तो आहे असा लाईव्ह राहणार आणि तो त्याचे एंडोस्पोर्स फॉर्म करणार. जर का आपल्याला तसं दिसलं की तो एंडोस्पोर फॉर्म करतोय तर मग आपण म्हणू शकतो ना की हाय हीटला पण हा स्टेबल झालाय म्हटल्यानंतर ह्याचं स्टरलायझेशन झालंय. मग तुम्ही हा इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझमला तुमच्या ज्या तुम्ही जो मीडियम ठेवलेला आहे त्या सायकल बरोबर ठेवणार का नाही, ही स्ट्रीप ठेवणार का? कसं ऑपरेशन कराल? थोडंसं लॉजिक तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही सडनली आता हे जे तुम्ही जे शिकता इथं आणि जे अप्लाइड जे कॉन्सेप्ट असतात इंडस्ट्रीमधले ते वेगळे असतात जरा. How you are going to perform this experiment when suddenly boss asks you to की ह्या पर्टिक्युलर सायकलची मीडिया स्टेरिलिटी नेहमी बघत नाही, जनरली फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये बघतात, असं कॉलेजवर किंवा इन्स्टिट्यूटमध्ये होत नाही, परंतु इट इज अ लेजिटिमेट, इट इज अ रिक्वायरमेंट to ensure that your medium is sterile. Whatever you are putting as a nutrient broth किंवा काही पर्टिक्युलर medium घेतलं to isolate the enzyme or antibiotics, whatever. It contain all nutrients. त्याचे तुम्हाला ऑटोक्लेव्ह केले आणि ऑटोक्लेव्ह ते सायकल जे ऑटोक्लेव्हचं चालणार आहे ते तुम्हाला खात्री करून घ्यायचं आहे की हे ऑटोक्लेव्ह झालेलं आहे सगळं and all media is free from viable contaminant. हे तुम्हाला इन्शुअर करण्यासाठी तुम्हाला एक स्ट्रीप दिलेली आहे आणि ते स्ट्रीप नुसार इट इज अ इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम हे ऑलरेडी इथं लिहिलेलंच आहे. त्या स्ट्रीप नुसार तुम्हाला खात्री करून घ्यायची आहे की ते मीडियम तुम्ही जे सायकलमध्ये टाकलेलं आहे ऑटोक्लेव्हच्या ते मीडियम हे स्टेरलाइज झालं तर तुम्ही कसा कसा एक्सपेरिमेंट डिझाईन करणार हे मला सांगा. एक्सपेरिमेंट कसा डिझाईन करणार तुम्ही मीडियम तर टाकणार, फ्लास्क मध्ये असेल किंवा काय असेल, त्याच्याबरोबर ही स्ट्रीप ठेवणार का नाही ठेवणार, हा माझा क्वेश्चन आहे. हॅलो, ऐकू येते ना? हॅलो, हा, मग कसं करणार तुम्ही? बाकीचे कोण बाकीचे कोण बोलतच नाही, कुठे गेले? 11 जण आहेत. दीप्ती, प्राजक्ता, राजकुवर सावंत, राजकुवर, केतकी, ऐश्वर्या पाटील, अनिकेत, तुमचा क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आला का? सर जर आपण त्याच्यामध्ये ठेवली ती स्ट्रीप तर मग बाहेर काढताना मग कशी काढायची ती स्ट्रीप? स्ट्रीप इमॅजिन करतो, अजून एक क्लू देतो तुम्हाला. स्ट्रीप ही इम्प्रिग्नेटेड आहे, इम्युबलाइज झालेली आहे, एका सुटेबल एक सेल्युलोज ऍसिड किंवा पेपरवर स्पोर्स टाकलेले आहेत. एक पर्टिक्युलर क्वांटिटीचे स्पोर्स टाकलेले आहेत त्याच्यामध्ये आणि ती इम्प्रिग्नेटेड स्टेप म्हणजे इम्युबलाइज स्ट्रीप आहे आणि त्याला पॅकिंग केलेलं आहे वरून, कारण ते असे स्ट्रीप बाजारात उपलब्ध आहेत आणि ते स्ट्रीप इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम मध्ये तुम्हाला विकली जाते. तर आता मला सांगा की कसं करणार तुम्ही, की तुम्हाला तर मीडिया स्टेरलाइज झालाय का नाही हे पाहायचंय, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, कसं डिझाईन करणार त्या एक्सपेरिमेंटला तुम्ही ठेवणार तर ती ठेवली बरोबर आणि मग 24 तासांनी मग चेक करायचं ना. म्हणजे ती स्ट्रीप कुठे ठेवायची? ऑटोक्लेव्ह मध्ये ठेवणार का नाही ठेवणार?
ऑटोक्लेव्ह मध्ये ठेवणार का नाही ठेवणार स्ट्रीप, हा माझा क्वेश्चन आहे. सिंपल क्वेश्चन आहे, थोडस थॉट प्रोसेस अप्लाय. ऑटोक्लेव्ह मध्ये कसं ठेवणार सर? ऑटोक्लेव्ह मध्ये ठेवणार नाही का तुम्ही स्ट्रीप? नाही ठेवणार असं तुझं मत आहे. असं कोणाकोणाचं मत आहे? राजकोर, तुला काय वाटतं? ऑटोक्लेव्ह, कविता तुला काय वाटतं? ऐश्वर्या तुला काय वाटतं? विशाखा तुला काय वाटतं? पोरं कुठे गेलीत? अनिकेत तुला काय वाटतं? बाकीचे तर काय गायबच आहेत. काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? विशाखा, थोडस डोळे झाका आणि थॉट प्रोसेस ठेवा, लगेच लक्षात येईल काय करायचं. हरला? हरला का? सगळे हरले ना? राजकुवर, विशाखा हरली? हा सर. हो सर, याच्याबद्दल काय माहित नाही. काय कोणाला काय बोलायचं? कोणाला काय बोलायचं का? आता मी बोलतो. प्राजक्ता, तुला काहीतरी बोलायचंय ना? नाही सर. नाही वे. बर, आता मी न्यूट्रिएंट बॉटची ट्यूब घेतली, त्या मीडियम बरोबर टाकली, ही स्ट्रीप बी घेतली, त्याला बी ऑटोक्लेव्ह केली. हा, आणि नंतर मीडिया स्टरलिटी आपल्याला बघायची आहे, बरोबर? मग आता ही असेप्टिकली ही स्ट्रीप त्या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये टाकली आणि इन्क्युबेशनला ठेवली, तर काय सांगा, रिझल्ट सांगा. कलर चेंज होणार ना त्या स्ट्रीपचा? मग कलर समजा चेंज झाला तर समजा कलर चेंज झाला तर तुमचं अनालिसिस काय, डायग्नोसिस काय? तिथले किल होणार ना मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रो ऑर्गॅनिझम किल होणार. एक हॅलो हॅलो कविता. सर, आपण जो कविता, ऑर्गॅनिझम. कविता आहे? हा सर. हा, बोल 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 बाळा. कविता, उत्तर देतेस तू? तुला क्वेश्चन कळाला का बाळा? हो सर. हा, चल उत्तर दे. आता मी तुम्हाला पुढची एक स्टेप सांगितली ना बाळानो, न्यूट्रिएंट ब्रॉथची ट्यूब ऑटोक्लेव्हला लावलेली आहे मी, आणि स्ट्रीप सुद्धा ऑटोक्लेव्हला ठेवलेली आहे. आता ती स्ट्रीप नंतर बाहेर काढली, तुमचा मीडिया बाहेर काढला, तुमचा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ऑटोक्लेव्हचं सायकल पूर्ण झालं. 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 PSI, 20 मिनिट, हे सायकल पूर्ण झालं का? झालं का? झालं. हा, त्याच्यानंतर मी काय केलं की ती स्ट्रीप आहे ना, ते न्यूट्रिएंट ब्रॉथच्या मीडियम मध्ये ठेवली आणि एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला, मे बी 65 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज ऑप्टिमम फॉर दॅट बॅसिलस थर्मोफिलस, मध्ये जर ठेवली, तर माझं ऑब्झर्वेशन, जर मीडिया स्टरलाइज झाल्यावर काय असेल आणि स्टरलाइज नाही झालं तर काय असेल, याचं उत्तर आहे. नाही झालं असेल तर कंटामिनेट असणार. नाही झालं तर कंटामिनेट असणार. कॉन्टॅमिनेट असणार. मग नाही झालं तर म्हणजे काय येणार? मग कॉन्टॅमिनेशन असेल तर इट विल बी शोन बाय टर्बिडिटी दाखवणार ना, कारण त्या टेम्परेचरला तुमच्या सायकल पूर्ण झाल्यानंतर चुकीचं दाखवणार नाही झाला. आणि हे जर बॅक्टेरिया, जे थर्मोफिलस बॅक्टेरिया, स्टिरोथर्मोफिलस बॅक्टेरिया इन्क्युबेशन ठेवल्यानंतर जर ग्रो झाले, तर growth is shown by the turbidity after incubation. Then your conclusion is media is sterile or not? Not sterile. Turbidity येत असेल तर not sterile. And if it is not showing any turbidity, then it is Not sterile. sterile. Are you sure? काय वाटतंय प्राजक्ता, विशाखा, राजकुवर?
कविता 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 सर हॅलो सर. हा बोल बोल बाळा बोल. क्वेश्चन आहे विशाखा, तुला काहीतरी प्रॉब्लेम. स्टरिलायझेशन मेथड मध्ये ती आपण हे थर्मोफिलस बॅक्टेरिया यूज केली ती त्याचा रोल काय आहे आधी सांगा. त्याचा रोल आहे टू इन्शुअर द स्टर्लिटी ऑफ द मीडियम. यू आर गोइंग टू इन्शुअर दॅट ॲटोक्लेव जो आहे, ॲटोक्लेव तुमचा बरोबर काम करतं, इन्स्ट्रुमेंट बरोबर काम करतं, ही खात्री करून घ्यायची. हे ऑर्गॅनिझम मे बी ह्याच्यासाठी यूज केले असतील की आपण स्टरिलिटी कायम टेम्परेचर जर केली तर हाय टेम्परेचर यूज करतो आणि हे ऑर्गॅनिझम हाय टेम्परेचरला स्टेबल राहतात. म्हणजे जेव्हा हे ऑर्गॅनिझम जेव्हा स्पोर फॉर्मेशन करणार नाहीत त्यावेळी कम्प्लीट स्टरिलिटी झाली असं असेल. आता तुला तुझा तो पहिला क्वेश्चन होता त्याचा मी आन्सर देतो आणि तुम्हाला अजून परत क्लू देतो. आपली जी इन्स्ट्रुमेंट आहे आपण 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 PSI आणि अर्धा तासाचा किंवा 20 मिनिटाचा रन देतो ॲटोक्लेवला, बरोबर आहे ना? हो. म्हणजे चुकून जर 121 तुमची इन्स्ट्रुमेंट दाखवत असेल आणि तेवढं प्रेशर आलं नसेल किंवा तेवढं टेम्परेचर आलेलं नसेल तर तुमची ती जी इन्स्ट्रुमेंट आहे हे फेल आहे असा त्याचा अर्थ होतो का नाही? हो. चुकून दाखवते ते 121 दाखवतोय, 121 आत नाही. 15 PSI दाखवतोय मॉनिटरवर पण आत नाही ऍक्च्युली. मग इन्स्ट्रुमेंटची स्टॅबिलिटी बघण्यासाठी तुमचा मीडियम टाकलेला आहे, त्याच्याबरोबर ही स्ट्रीप टाकली आणि एक न्यूट्रिएंट टाकली. तर तुम्हाला फक्त खात्री करून घ्यायची की तुमची इन्स्ट्रुमेंट बरोबर काम करते का नाही. त्यासाठी बॅसिलस जो आहे थर्मोफिलस हा मायक्रोनिझम हाही स्टेबल आहे. ह्या मायक्रोनिझमचा उपयोग होतो टू इन्शुअर दॅट युअर मीडियम इज स्टराईल अँड इन्स्ट्रुमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली. तुमच्या लक्षात? हा सर. म्हणजे तुम्ही जी न्यूट्रिएंट ड्रॉची टेस्ट ट्यूब ठेवताय आणि 121 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 20 मिनिटाचं ज्या वेळेला तुम्ही 15 PSI ला आले लक्षात, आणि मग त्या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये म्हणजे ॲटोक्लेव झालेली स्ट्रीप टाकायची. म्हणजे ते ॲटोक्लेव जर व्यवस्थित झालं असेल तर सगळे स्पोर होणार ना त्याच्यावरचे. सर तो मग जर आपण हे चेक करायसाठी की आपलं इक्विपमेंट जे आपण यूज करतोय किंवा काय असेल त्याच्याशी रिलेटेड ती व्यवस्थित सुरू होते चालते का ते जर चेक करायसाठी, तर मग ते स्पोर फॉर्मिंग नाही करणार. तो बॅक्टेरिया फक्त हाय टेम्परेचरला स्टेबल राहतो पण तो स्पोर फॉर्मेशन करू शकत नाही कारण का त्याचं ऑप्टिमम टेम्परेचर जे डिवाइड व्हायचं आहे ते वेगळं असणार ना. अरे तसं नाही बाळा, तुमची इन्स्ट्रुमेंट ही त्या टेम्परेचरला काम करते. आता हे असले बॅक्टेरिया तरी ते 65-70 त्याची ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे की त्या ठिकाणी ते ऍक्टिव्ह आहे. जर 121 आणि 20 मिनिटाचं सायकल चाललं आणि 15 PSI मध्ये तर ते ॲटोक्लेवला तुम्ही ठेवलं तर स्पोर सगळे डेड होणार ना, मग तुमची टर्बिडिटी येणार नाहीये. हा तेच की, मग स्पोर फॉर्मेशन होणारच नाही. हा म्हणजे ते टू इन्शुअर दॅट युअर ॲटोक्लेव इज वर्किंग प्रॉपरली, दॅट इज द इंडिकेशन. बरोबर. फक्त तो ऑर्गॅनिझम लाईव्ह राहणार. ऑर्गॅनिझम लाईव्ह राहणार फक्त, पण टर्बिडिटी नाही दिसणार आपल्याला. सायकल पूर्ण कंप्लीट झालाय असा त्याचा अर्थ होतो. स्टॅबिलिटी तुमची मेंटेन आहे ही खात्री करून घ्यायसाठी. बरोबर. So indicator microorganism, वाचा. Spores of Bacillus stereothermophilus are the most heat resistors. In fact, this microorganism is exploited for the testing of sterility of fermentation equipment. Fermentation ची इक्विपमेंट साठी जे 121 हे 121च आहे का, 15 PSI हे 15 PSIच आहे का, हे जर खात्री करून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम म्हणून Bacillus stereothermophilus, because of its most heat resistance, microorganism is used. Sterilization monitoring improves the assurance that media and medical devices have been adequately sterile. Adequately sterilized झालेले आहेत. मीडिया तुम्ही टाकलेला सायकल मध्ये टाकलेला ते सायकल पूर्ण खात्रीनं
व्यवस्थित चाललंय का, हे बघण्यासाठी तुम्हाला इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझमचा उपयोग होतो. Biological indicator function as a introducing highly resistant bacterial spores into sterilization cycle. म्हणजे त्याच्याबरोबर तुम्हाला मध्ये टाकलं पाहिजे. If the spores are destroyed, it is assumed that any contaminating organism in the load have been also killed. हे वाक्य महत्वाचं आहे. वाचा. Please read this sentence. Anybody? Vishakha? कारण स्पोर्स कंपॅरेटिव्हली बाकीचे जे मायक्रोऑर्गॅनिझम ह्याच्यापेक्षा त्याची हीट रेजिस्टन्स जास्त असते. जर हा डेड झाला तर बाकी सगळे डेड झाले. याची खात्री होती का नाही तर हा बाळानो. इफ द स्पोर्स एंडोस्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड, इट इज अज्युम दॅट एनी कॉन्टॅमिनेटिंग ऑर्गॅनिझम इन द लोड हॅव बीन किल्ड. म्हणजे मीडियामध्ये जर कॉन्टॅमिनेट असतील, काही नॉन स्पोर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया असतील, म्हणजे हा जर मेला तर बाकीचे सगळे मेले. कारण हा सगळ्यात हीट रेजिस्टन्स बॅक्टेरिया आहे. खात्री केली की बाकीचे बी मेले. बरोबर. हॅलो, लक्षात येते का तुमच्या? हो सर. कविता, कविता, विशाखा, विशाखा, हा सर. केतकी, हर्षू, हर्षू बाळा, हर्षू बाळा. हॅलो. हा हा सर बोला. हा ठीक आहे. आय होप यू आर ओके. हा सर. हा तर आता केतकी, केतकी काहीच बोलत नाही. केतकी, मी काय वापरलं ते सांग मला. हे वाच आणि मला सांग तुला काय कळालं. मला वाच आणि सांग मला काय कळालं. तुला काय कळालं. स्टरलायझेशन सायकल बरोबर हा इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम टाकलेला आहे. तर आता हे वाक्य, ह्या वाक्याचा अर्थ काय होतो. आणि असं का. विशाखा बोल बाळा. हॅलो. हा बोल ना बाळा बोल. हा सर, मला आवाज येत नाही, अजून एकदा सांगा की. अरे, इफ द स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर कंप्लीटिंग द सायकल, it is assumed that any contaminating organism in the load have been also destroyed त्या सायकल मध्ये. कारण का हा हीट स्टेबल बॅक्टेरिया आहे. जर हा जर म्हणजे हीट रेजिस्टंट असून हा डिस्ट्रॉय होऊ शकतो. म्हणजे बाकीच्या अदर जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत जे की आपल्या नॉर्मल टेम्परेचरला लाईव्ह असतात ते राहू शकत नाहीत ना. त्या टेम्परेचरला हा जर मरतो म्हटल्यावर ते पण राहू शकत नाही. ते पण हा मेला म्हणजे बाकीचे मेले. कारण मेन माणूस स्टेबल आहे तो जर मेला तर बाकीचे मेलेच ऑब्विसली. कारण हा मेलेला आहे. कारण हा सगळ्यात मोर हीट स्टिरोथर्मोफिलस which is identified as a more heat resistance. If it is killed, then मीडिया मधले जे काय कॉन्टॅमिनेटेड आहे ते आपोआप मेलेले आहे. आलं लक्षात. बट इफ द स्पोर्स आर अलाइव्ह, it is shown by turbidity in nutrient medium. Then it indicates that item in the autoclave or dry heat chamber is non-sterile. बरोबर आहे. नेक्स्ट वाक्य बरोबर आहे का. म्हणजे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बरोबर ठेवलाय आणि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये हे असेप्टिकली सायकल झाल्यानंतर जे स्पोर्स आहेत ते मी आत इनॉक्युलेट केले. म्हणजे ती स्ट्रीप डायरेक्ट त्या न्यूट्रिएंट मीडियम टाकली आणि इन्क्युबेट केली ऍट पर्टिक्युलर डिझायर टेम्परेचरला. आणि जर टर्बिडिटी आली म्हणजे तुमच्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये प्रॉब्लेम आहे, मीडिया स्टरलाइज झाला नाही याची खात्री करून घेऊ शकता का नाही ह्या वाक्यानं. बरोबर. हो सर. हा, if the spores are alive, it is shown by turbidity in nutrient medium. Then it indicates that atom in the autoclave
ऑर ड्राय हीट चेंबर इज नॉन स्टराईल. म्हणजे तुमचं सायकल जे तुम्ही लावलेलं आहे ऑटोक्लेव्हचं ते काय पूर्ण झालेलं नाही. तो जो 121 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 15 PSI दाखवते ती इन्स्ट्रुमेंट, ही इन्स्ट्रुमेंट चुकूच दाखवली. टेम्परेचर वेगळं आहे आणि प्रेशर आत वेगळं आहे. म्हणजे तुमचं इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन इथे होतंय का नाही. ऑटोक्लेव्हचं आणि ड्राय हीट चेंबरचं कॅलिब्रेशन साठी इंडिकेटर हा बॅसिलस स्टिरिओथर्मोचे मायक्रोनिझम वापरतात. मोरल ऑफ द स्टोरी कळाली. हो सर. कळालं का कविता. हो. बरोबर ना. हो सर. येस. सो बॅसिलस थर्मोफिलसच्या बाबतीत थोडं thermophilic bacteria which can grow at 65 degree centigrade and above. The spores are highly heat resistant and are used to monitor the autoclave performance. म्हणजे आपल्या इन्स्ट्रुमेंटचा परफॉर्मन्स बघायचा आहे. इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन कुठल्या ड्राय हीट चेंबर असू दे तुमचं 180 ते 200 डिग्री सेंटीग्रेडचं किंवा ऑटोक्लेव्ह असू दे, ते इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन करायला पाहिजे ना. प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला कॅलिब्रेट केलं पाहिजे ना तुम्हाला. आपण जसं वजन करतो का नाही की हे 5 किलोचंच वजन आहे, हे 2 किलोचंच वजन आहे, हे 1 किलोचं वजन आहे किंवा हे 10 ग्रॅमचं वजन आहे. सोनाराच्या दुकानात 10 ग्रॅम 20 ग्रॅम किती महत्वाचे असतात, किती महत्वाचे असतात. जर ते इन्स्ट्रुमेंट जर फेल्स इकडं तिकडं डेव्हिएशन दाखवत असेल तर आपल्याला आपण फसलो जातो ना सोनाराच्या दुकानात सुद्धा. तसं एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटला कॅलिब्रेट करायचं, खात्री करून घ्यायची की इन्स्ट्रुमेंट व्यवस्थित चाललंय का. त्यासाठी हे बॅसिलस थर्मोफिलस सारखा मायक्रोनिझम वापरून ते चेंबर आहे ती खात्री करून घ्यायची की ही इन्स्ट्रुमेंट ही प्रॉपरली. आणि प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटचं कॅलिब्रेशन केलं पाहिजे. आपल्या फ्रीजचं कॅलिब्रेशन केलं पाहिजे, आपल्या वजन जे आहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटरचं कॅलिब्रेशन आहे, कलोरोमीटरचं कॅलिब्रेशन आहे. बरोबर आलं, लक्षात येतंय बाळांनो. हॅलो. हो सर. हा. सो रिलेशन क्वालिटी कंट्रोल कॅन ओनली बी अचीव. समजा उद्या तुम्ही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये गेला आणि तुम्हाला मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हणून अपॉइंट केलं तर तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंटची टेस्ट घेतो तो माणूस, तुमचा जो बॉस आहे क्वालिटी कंट्रोल मॅनेजर कोण आहे तो टेस्ट घेतो की बाबा मला खात्री करून घे की आपलं इन्स्ट्रुमेंट कॅलिब्रेशन होतंय का. तर तो म्हणायचं द्या स्ट्रीप सर, मी बॅसिलस थर्मोफिलसची स्ट्रीप द्या, मी खात्री करून घेते हॅलो, आवाज आला का आता. हा जरा लाईट गेली इथली, डोंट वरी. मी माझं मोबाईलवर हे करतोय. हा आवाज येतोय ना बाळानो, आवाज येतोय का. येस ऑर नो. हा येतोय. हा ठीक आहे. एंडोस्पोर्स ऑफ बॅसिलस स्टिरोथर्मोपिलस इनपिग्नेटेड ऑन अ पेपर. म्हणजे हे इमोबिलाइज केलेले असतात एखाद्या सपोर्टवर आणि इंडिव्हिज्युअली प्लेस्ड इनटू इनव्हलप. आता हा इनव्हलप तुम्हाला दाखवला मी. हा बरोबर आहे. हा बिकॉज दे आर मोर रेजिस्टन्स टू हीट अदर दॅन व्हिजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस. बरं का. बाकीचे जे नॉन स्पोर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया असतात व्हिजिटेटिव्ह बॅक्टेरिया असतात ना
तिथपर्यंत ते मरून असतो. आणि त्यासाठी इट इज अज्युम दॅट ऑल अदर देअरफॉर इफ दिस पर्टिक्युलर बॅसिलस स्टिरियोथर्मोफिलस एंडोस्पोर्स डिस्ट्रॉयड झालेला आहे. हॅलो हॅलो हाँ सर. हा थोडा डिस्टर्ब झाला. ठीक आहे. सो यू रीड दिस लाईन. If endospore are destroyed during sterilization, it is assumed that all other life forms are destroyed. This is to ensure the sterility. This test is considered the most sensitive check of the autoclave efficiency. तुमच्या जर इन्स्ट्रुमेंटची इफिशियन्सी जर बघायची असेल for 8 marks. How to ensure the sterility of an instrument by using indicator micronism. आलं पाहिजे लिहायला सगळ्या ह्या गोष्टी. हॅलो 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 ऑल राईट. सर तुमचा आवाज खूप ब्रेक होतोय, काहीच समजेना झालंय. ब्रेक होतोय. बरं आता हे कळालं का? हा सर समजलंय. ही स्लाइड कळाली का बाळांनो? जरा जरा ह्या ऐश्वर्या प्लीज. हा समजली सर. येलो इंडिकेटर मायक्रोनिझमचा कॉन्सेप्ट आहे, तो मला जरा इलॅबोरेट करून सांगशील का बाळा? हॅलो सर, मला म्हणताय का तुम्ही? हो हो तुलाच म्हणतो बाळा. हा काय म्हटलं सर? की ही जी लाईन आहे येलो येलो मध्ये लिहिलेली, हा त्या लाईन मध्ये पूर्ण कॉन्सेप्ट हो सर. आहे इंडिकेटर मायक्रोनिझमचा, बरोबर? तो हो जरा इलॅबोरेट कर म्हणजे मी पुढे जातो. प्लीज. सर आपल्या ज्या ऑर्गॅनिझम आपला जे काही एंडोस्पोर फॉर्म करतो, ते एंडोस्पोर सर सहजासहजी डिस्ट्रॉय होत नाहीत. मग आपण त्याला ते डिस्ट्रॉय होण्यासाठी सर खूप हाय हीटची गरज असते. जर का ते डिस्ट्रॉय तो जर का ऍज अ इंडिकेटर म्हणून आपण वापरला स्टरलायझेशन मध्ये, तर आपल्याला समजू शकतं, आपली कन्सेप्ट म्हणजे समजू शकतं की स्टरलायझेशन झालंय की नाही. जर ते एंडोस्पोर जर डिस्ट्रॉय झाले, तर असं म्हणू शकतो, असं अजम करू शकतो आपण की आपण स्टरलायझेशन ऍट हाय हीट त्याला प्रोव्हाइड झालेली आहे आणि स्टरलायझेशन झाले. एंडोस्पोर डिस्ट्रॉय झाले म्हणजे बाकीचे सगळे जे काही लाईफ म्हणजे लाईफ फॉर्म. फॉर्म्स असतील
किंवा दुसरं जे काही कंटॅमिनेशन असेल ते पण डिस्ट्रॉय झालेलं असेल. हा, मग ही इन्स्ट्रुमेंटची खात्री करून घ्यायची, बरोबर. हा की आपली इन्स्ट्रुमेंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड आणि 15 PSI हे टेम्परेचर मेंटेन झाल्यामुळेच ते स्टरलाइज झालेले आहेत, ते बॅक्टेरिया टर्बिडिटी दाखवली नाही. आलं लक्षात पूर्ण कॉन्सेप्ट? ओके, जाऊ का पुढे आता मी? आता ही फिजिकल मेथड आहे. फिजिकल मेथड इज फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन. काही मीडियाचे कॉम्पोनंट असतात की हाय हीटला ते स्टेबल नसतात. वी कॅनॉट प्रोव्हाइड देम हीट. असे कुठले कुठले मीडिया कॉम्पोनंट आहे की ज्यांना आपण हीट स्टरलायझेशन करू शकत नाही? असं मला थोडी 2-4 नावं सांगा बरं. मी आलो एका मिनिटात. हॅलो, नावं आठवा. मामा मामा जरा जरा पाणी देऊ. बोला बोला बाळानो. काही कंपोनंट मीडिया मधले असतात की जे आपण हीट स्टरलायझेशन करू शकत नाही, त्यांना दुसरी काहीतरी मेथड वापरून आपण स्टरलायझेशन करायचं. उदाहरणार्थ फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन. मग असे कुठले कुठले कंपोनंट आहेत की जे लबाईल आहेत मीडियामध्ये आणि त्यांना आपण हीट स्टरलायझेशन देऊ शकत नाही? काय आयडिया आहे का तुम्हाला? असे कुठले कंपोनंट आहेत? हॅलो, आवाज येतोय का बाळानो? हा सर. हा, सांगा. बस. फोन कुठे राहिलाय? सर सेल्स. कुठले सेल्स? सर इमोबिलाइज्ड सेल मध्ये आपण शिकलोय ना ते सेल्स, इमोबिलाइज्ड सेल्स. आय एम टॉकिंग अबाउट मीडियम कंपोनेंट्स बाळा. Aishwarya, I'm talking about medium component, those who are labile, that we cannot provide them a heat because they will destroy it, they will get denature. असे कुठले कुठले कंपोनेंट आहेत की ज्यांच्यामुळं आपल्याला विटॅमिन्स. हा हा बोलो. विटॅमिन्स, एन्झाइम्स. एक्झॅक्टली, vitamins, antibiotics are also heat labile. So certain components they are required, but we cannot do the heat sterilization because they are labile at high temperature. So we have to find the alternative to how to get it sterilized. So one method is filtration sterilization. Now I have already discussed with the regarding the filtration sterilization technique. I think while dealing with the what you call the basic design of the fermenter or something like that. I remember it faintly. So how to do this filtration sterilization? What should be used for the filtration sterilization? 0.2 micron filter. Exactly. Yes. 0.25 micron filter or 0.2 micron filter. Why it should be 0.2 only? Because these size are very small. त्याच्यातून कोणताही कंटॅमिनंट आत एंटर होऊ शकत नाही. सो बॅक्टेरियाच्या स्मॉल साइज पेक्षा स्मॉलेस्ट साइज आहे. बरोबर? हा, बरोबर आहे ना? Does it do for viruses? Can it be filtration could be the method, ideal method for the viruses? No sir, viruses are very small. So viruses can pass through. So second thing, I'd like to ask you a question. We are putting air to the fermenter, right?
we are putting air, oxygen to the fermenter. बरोबर का नहीं? हाँ सर. Should it be sterile or as such we can put into the reactor? सर आपण एअर स्टराईल एअर ही म्हणजे गरजेचीच असते, पण आपण एअर स्टराईल करायसाठी आपण हीट यूज करू शकतो की. Okay, heat use करू शकतो, yes, but it is quite expensive as far as the industrial fermentation is concerned. So what is the alternative we should do? What is the alternative method that we have to ensure that whatever the air We can use filter. We can use filter, yes. What is the mechanism or what is the principle behind the filter sterilization or filtration sterilization? Because it's less expensive comparison to other. क्या करने का? बोलो बोलो बोलो. You are Hello? going at, Vishakha Aishwari, you are going at correct this thing. करेक्ट ट्रॅकने तुम्ही जात असता की आपल्याला खात्री पाहिजे की तुम्ही जे काय ऑक्सिजन रिॲक्टरला देताय आणि तो स्टेरलाइज पाहिजे. बरोबर आहे. मेम्ब्रेन फिल्टर 0.25 मायक्रॉन और 0.2 मायक्रॉननी सोडला पाहिजे. व्हायरसेस ला तो अडवू शकत नाही. व्हायरस कॅन एंटर थ्रू 0.2 मायक्रॉन फिल्टर. दॅट इज ऑल्सो येस. What are the principle of filtration sterilization? How this phenomenon, what is the mechanism involved in the filtration? That is my, what is happening actually during the filtration sterilization of a media, especially a labile media. Sir, if the media contains any of the contaminants, then they are trapped by the 0.2 micron filter, and which are less in size, or which are in the pure form, they are passed through that filter sieve. So yes, see, this is the principle, right? What is written over here in yellow line? Sieving, adsorption, trapping within the matrix, trapping within the matrix of filter material. So filtration uses membranous tiny pore that let the liquid pass through, prevent bigger particle. आता बघा, bigger particle as a bacteria, like bacteria म्हणजे पोरची ती 0.2 मायक्रॉन असणार. Prevent bigger particles such as bacteria from passing through the filter. So principal application. आता मला सांगा, समजा this is how you do any labile component to be filter, how to do the filtration sterilization. This is what the millipore or what you call the membrane, which is having the 0.2 micron or 0.25 micron size. Now tell me how you are going to sterilize this. What you should do first? How you are going to perform the sure that filtration sterilization you are doing to the sterility of this particular medium, which is labile. कसं करणार तू? कसं करणार तुम्ही? सर काय म्हटलं? क्वेश्चन नाही समजलं. क्वेश्चन म्हणजे हे टेस्ट सॅम्पल आहे, लबाईल कॉम्पोनंट आहे आणि तुम्ही फिल्ट्रेशन करून घेताय. हे फिल्टर मेम्ब्रेन आहे.
हे फिल्टर केलं तुमचं लावायला कंपोनंट. आता तुम्हाला खात्री करून घ्यायची आहे की याच्यामध्ये बॅक्टेरिया ट्रॅप झालेले आहेत, तर तुम्ही काय करा? किंवा ह्या मेम्ब्रेन मध्ये बॅक्टेरिया ट्रॅप झालेले, तर कसं खात्री करून घ्यायला ह्याच्यामध्ये ट्रॅप झालेले मायक्रोऑर्गॅनिझम आहेत? घेणार तुम्ही? How you are going to ensure that now the filtered medium is sterile and contain the bacterial spores on this membrane, because they are retained on this filter. So what you will do next to check that this membrane contain the microorganism or bacteria? What you will do? क्वेश्चन कळाला का? हो सर, समजलं. समजलं ना क्वेश्चन? ब्रिटिश झालंय हे कसं खात्री करून घेणार, आणि ह्या मेम्ब्रेनवर बॅक्टेरिया आलेले हे कशी खात्री करून घेणार तुम्ही? कारण इथं मायक्रोब्स ट्रॅप दाखवलेत ना. हे छोटस मेम्ब्रेन आहे, समजा मिलीपोर आहे, ही छोटीशी आहे. कसं खात्री करून घेणार की हे ह्यामध्ये बॅक्टेरिया आहेत? कसं खात्री करून घेणार? सर स्टेनिंगनी. बेस्ट मेथड सांगा, आयडियल मेथड. हा पेपरचा पीस घेतला ॲथेटिकली आणि ब्रॉथ मध्ये टाकला, आणि जर ग्रोथ आली तर तो काय असेल? सर पण ते आपल्याला 24 आवर्सनी समजणार ना, लगेच थोडीच समजणार आहे आपल्याला. आणि जर आपल्याला लगेच करायचं असेल 24 आवर्स खात्री करून घ्यायचे ना. जर आपल्याला मीडियम जर का लगेच वापरायचं असेल तर मीडियम जर टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस ना. आणि तुम्हाला ते मगाशी सांगितलं ती टर्बिडिटी सुद्धा दुसऱ्या दिवशी येणार ना बाळांनो. You can use it directly either until you get the result. तुमच्या जर आपल्याला मीडिया जर सर लगेच वापरायचं असलं तर आपल्याला स्टरलायझेशनची मेथड चेंज करायला लागणार ना. कुठल्याही फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये आजचा मीडिया लगेच वापरत नाहीत जोपर्यंत तुमची खात्री होत नाही की मीडिया स्टरलाइज झाला का नाही. आणि त्यासाठी हे इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे. म्हणजे आजचा मीडिया उद्या वापरायचा, कारण उद्या त्याचे रिझल्ट येणार आहेत, किंवा परवा वापरायचा, परवा त्याचे रिझल्ट येणार आहेत. असं तुम्हाला ते हेच बनवून ठेवावं लागतं की आजचा मीडिया त्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवशी वापरायचा, लगेच वापरायचा नसतो तो मीडिया. आलं लक्षात? हा कॉन्सेप्ट एक लक्षात ठेवा. आज कधीही उपयोग येत नाही, 2 दिवसात किंवा ते रिझल्ट आल्यात तुम्हाला ज्यावेळेला खात्री, इंडिकेटर मायक्रोऑर्गॅनिझम खात्री होती, ज्या वेळेला ते टर्बिडिटी येते त्यावेळेला टाकून द्यायचा. टर्बिडिटी नाही आली तरच तो यूज करावा लागतो. लगेच असं करत नाहीत कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये, लक्षात ठेवा. सो सांगा बोला. सर तेच ना, ब्रॉथ मध्ये सर टाकायचं ते. एक्झॅक्ट. तुम्ही त्याचा पीस किंवा पूर्ण आहे ना, ते पूर्ण स्टराईल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये टाकायचं. कुठं? स्टराईल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये. आता हे असेंब्लीचं काय करायचं? म्हणजे असेंब्ली अशीच नॉन स्टराईल असते का रे? नाही. हे मिलीपोर असंच असते का की तुम्ही असंच यूज करू शकता का? नाही. मग त्याला काय केलं पाहिजे? त्याला सुद्धा ऑटोक्लेव्ह केलं पाहिजे ना. पहिले हे सगळ्या
पूर्ण असेंब्ली ऑटोक्लेव्ह करायची. काय करायचं? पूर्ण असेंब्ली इम्प्रेग्नेट करून इथं ठेवून पूर्ण असं इथं अल्युमिनियम फॉईल लावून पूर्ण अशी असेंब्ली तयार करून ऑटोक्लेव्ह करायची. आणि मग ते लवाईल जे कॉम्पोनंट आहेत ज्यांना ते इथून पास करायचं. पास केल्यानंतर हे जे मिलीपोर आहे ना, हे जे 0.2 मायक्रॉनचा फिल्टर आहे ना, तो नंतर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये, स्टराईल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मध्ये टाकायचा. दुसऱ्या दिवशी त्याचे रिझल्ट येतील आणि त्यावेळेला तुम्हाला कळेल की इथं जो लबाईल कॉम्पोनंट आहे, विटॅमिन किंवा हे तुमचं काय अँटी वगैरे आहेत, हे फिल्टर स्टरलायझेशन झालेलं आहे. बरोबर? ऑल राईट. येस सर. चलो बाय बाय. ओके सर, बाय. बाय बाय. बाय 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 बाय. ओके बाय 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 बाय. कोणच येत नाही पुढं. बाय बाय. बाय बाय. सर. बाय 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 बाय.